ایسا کیا ضروری کیس تھا یہاں سب ڈاکٹرز؟ انوشے کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب اس نے فہد کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھا تھا۔ وہ ایک پل کو بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں پروفیسر؟ فہد نے مضبوطی سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ آپ سب جائیں، میں کر لوں گی۔ پر ڈاکٹر ان کی اسٹیچز، آپ جائیں۔ انوشے نے گلوز پہن کر فہد کے ماتھے سے جیسے جیسے بلڈ صاف کرنا شروع کیا تھا، فہد کی ایکٹنگ اسے ایک الگ غصہ دلا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، مجھے پتہ لگ جاتا ہے آپ کب ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اوہ تھینک گاڈ، پتہ لگ گیا۔ ذرا آہستہ سے، چلن ہو رہی ہے۔ انوشے نے اور زور سے کاٹن لگائی تھی۔ پتہ ہوتا تو کسی اور ڈاکٹر کا کہہ دیتا۔ فہد سیریسلی؟ انوشے نے چوٹ صاف کرتے ہی آہستہ سے پوچھا تھا۔ وہ سمجھ تو گئی تھی پلوشا کی مسکراہٹ اور اس کا یہاں بھیجنے پر انسسٹ کرنا۔ آپ تو آئی نہیں ڈاکٹر صاحبہ، مجھے ہی آنا پڑا۔ فہد نے انوشے کے ہاتھ کو پکڑا تو اس نے ہاتھ چھڑا کر اسٹیچز کرنا شروع کر دیا تھا۔ کوشش کر رہی تھی کہ درد نہ ہو، اور درد کو دیکھنے کے لیے انوشے نے جب جب فہد کے چہرے کی طرف دیکھا، فہد کی آنکھوں کو خود پر ہی پایا۔ لیٹ می کنسنٹریٹ، وہ جھکتے ہوئے بولی تھی۔ فہد نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ تیری مرہم نگاہی اے مسیحا، خراش دل پہ واری جا رہی ہے۔ درد ہو رہی ہے؟ انوشے نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، اتنی نہیں جتنی وہاں تمہارے انتظار میں ہوئی تھی تکلیف۔ اس کے ہاتھ رکے تو فہد نے آنکھیں بھی کھول لی تھی اور سیدھا انوشے کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں مجھے اس دن بنا بتائے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تم کتنی خوددار ہو، اسی لیے میں ہر روز انتظار کرتا تھا تاکہ تم سمجھ سکو کہ میں سزا میں وہ سب کرنے کی کوشش کی۔ اب جب برداشت نہیں ہوا تو آ گیا۔ فہد کی بات مکمل ہوئی تو انوشے کی پٹی بھی مکمل ہو گئی تھی۔ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط ہے۔ اوکے، آئی ایم سوری، میں واپس چلا جاؤں گا۔ فہد جیسے ہی غصے سے اٹھے تھے، انوشے پیچھے ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے اتنے قریب تھے اس وقت۔ آئی ایم سوری، میں سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں نئی زندگی، نئی خوشیاں تلاش کرنے آیا، اور خواہ آپ کو بھی تکلیف دی۔ آپ پھر کبھی مجھے نہیں دیکھیں گی۔ ٹیک کیئر۔ فہد نے انوشے کی نگاہ میں نگاہ ڈالے جیسے ہی دیکھا تھا، وہ کوٹ اٹھائے کتنے قدم آگے بڑھا چکے تھے جب پیچھے سے ان کا ہاتھ انوشے نے پکڑا تھا۔ میری ڈیوٹی کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی، تب تک آپ یہاں ریسٹ کر لیں۔ اوہ سچی؟ وہ واپس انوشے کی طرف بڑھے تھے، چہرے پر اتنی مسکان تھی۔ انہوں نے انوشے کے ماتھے پر آتے بالوں کو جیسے ہی ہٹایا تھا، روم ڈور اوپن ہو گیا تھا۔ کاجل بھری آنکھوں کو جب موند لیا اس نے، میں نے دیکھا تھا ایک رات کو این شہر میں ڈاکٹر انوشے۔ اپس سوری، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ پلوشا نے انوشے کو آنکھ مارتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، آپ پروفیسر فہد کے لیے یہ میڈیسن منگوا دیں اور یہاں ایک نرس کی ڈیوٹی بھی لگوا دیں، یہ شام تک یہیں ہے۔ انوشے نظریں چراتے ہوئے جیسے ہی باہر گئی تھی، فہد کی ہنسی نے پلوشا کو اور مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈاکٹر پلوشے، کیا میں ڈاکٹر انوشا کی کیبن میں ریسٹ کر سکتا ہوں؟ واٹ؟ وائی؟ کیونکہ مجھے یقین ہے وہ ابھی بھی ڈیٹ پر جانے کے لیے مانی ہے، کہیں انکار نہ کر دے۔ چینج آف مائنڈ؟ واٹ دا ہیل، ڈیٹ؟ ان کی بچی؟ پلوشا غصے سے باہر چلی گئی تھی۔ ہا ڈاکٹر انوشے، آؤچ! بات کرتے کرتے اپنا ہاتھ سر پر لگا تو درد سے ان کی چیخ بھی نکلی تھی۔ آج کی شام بہت یادگار بنا دوں گا ڈاکٹر صاحبہ، کہ تم انکار نہیں کر پاؤ گی۔ اٹلی کچھ ماہ بعد۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اس عمر میں شادی فہد؟ میں پہلے سوچتا تھا لوگ کیا کہیں گے، ایک عمر لوگوں کا سوچ کر گزار دی۔ جب پہلی شادی ناکام ہوئی تو سوچنا چھوڑ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ انوشے، فکر تھی تو یہ کہ تم کیا کہو گی، ہمارے بچے کیا کہیں گے۔ یہ ان کی عمر ہے شادی کی، نہ کہ ہماری۔ سارا دن مصروف گزرتا ہے، دنیا کی رونق میں رات کا ایک پہر ایسا ہوتا ہے جب تنہائی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ تب بچے نہیں ہوتے، تب میں کوئی پروفیسر نہیں ہوتا، کوئی فلسفر نہیں، تب میں بھی سوچتا ہوں کہ میرا کوئی ہمسفر کیوں نہیں۔ رات نہیں کٹ رہی تو زندگی آگے کی کیسے گزاروں گا۔ انوشے کا ہاتھ انہوں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ فہد، اس سفر پر ایک بار چل کر دیکھ لیا اور خوب دیکھا۔ لمبی مسافت کے بعد جب مڑ کر دیکھا تو خود کو تنہا پایا میں نے۔ انوشے نے فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا تھا، تم نے اس دن شادی میں ایک بات کہی تھی انوشے، تمہیں یاد ہے؟ اس دن پہلی بار میرا یہ دل ڈبل سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ تم نے کہا تھا
کہاں پوری ہوتی ہے دل کی ساری خواہشیں، بارش بھی ہو، یار بھی ہو اور چائے بھی۔ آج دیکھ لو بارش بھی ہے، یہاں چائے بھی ہے اور میرے پہلو میں میرا یار بھی۔ انگلی پکڑ کر چلنے کی عادت سی پڑ گئی، اٹھتے نہیں ہیں اب میرے پاؤں تیرے بغیر۔ اسی ریسٹورنٹ میں دور کارنر پر پڑی ٹیبل پر بیٹھے 4 ینگ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور ایک کے منہ سے تو ڈرنک باہر نکل آئی تھی۔ What the hell؟ ڈاکٹر انوشے اور پروفیسر فہاج؟ کیا روحان کے پاپا ابھیا کی موم سیریسلی اس عمر میں وہ پاکستان کے ٹاپ کے ڈاکٹر ہے اور یہاں کے ٹاپ کے پروفیسر؟ ہاٹ کپل لگ رہا ہے۔ شی از ریئلی ہاٹ۔ ویسے روحان کے ڈیڈ اتنے اکڑو تھے، انہیں ہوا کیا؟ عشق کا بخار گائز، ہاں ہاں ہاں، اب ذرا اسپائسی بناتے ہیں، کچھ پکس تو کھینچو، روحان اور ابھیا کو بھی ان کے پرفیکٹ آئیڈیل موم دکھائے اور روحان کو اس کے ڈیڈ۔ دس از رانگ، ان کی فیملیز ابھی اکٹھی ہوئی ہیں، کیا پتا فیملی مان جائیں، ویسے بھی دونوں ہی تو ڈائیورس کے بعد سنگل ہیں۔ تم لوگ ان کی فیملیز کو نہیں جانتے۔ آنٹی انوشے کے بچے اسٹیٹس سوسائٹی کو بہت ویلیو دیتے ہیں، وہ کبھی ایگری نہیں کریں گی۔ بیٹا جب عشق کا بخار اس عمر میں چڑھ جائے نہ کوئی چند چڑھا کر ہی اترتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کی لو اسٹوری کا انجام۔ محبت کرتے ہوئے جو لوگ اچھا برا نہیں سوچتے، وہ شادی کرتے ہوئے کیوں سوچتے ہیں دنیا کا، معاشرے کا؟ صرف اس لیے کہ عمر 20-25 سال سے اوپر چلی جاتی ہے یا اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ آپ بنا شادی کے ہر حرام کام کرنے کو اچھا سمجھ لیتے ہیں، مگر شادی کر کے کسی کو اس عمر میں نام دینا گناہ ہے آپ کے لیے۔ ایسا کیوں؟ کیا اس عمر میں شادی کرنا گناہ ہے، جرم ہے؟ انوشے ایک بار ہم نے ہمارے لیے سوچنا ہے، بس ایک بار۔ چلتے چلتے انہوں نے رک کر اپنے ہاتھ کو انوشے کے سامنے رکھ دیا تھا جو ان باتوں کے سحر میں جکڑی جا چکی تھی۔ فہاج یہاں آئے مس انوشے بن کر رہو، میں چاہتا ہوں واپس پاکستان میرے نام کے ساتھ جاؤ، تمہاری واپسی ہے نا پرسوں؟ انوشے کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی، وہ سمجھ گئی تھی سب کچھ ایک دم سے۔ اتنی جلدی؟ پتہ نہیں، میں اپنے گھر میں اکیلا واپس جانے سے بھی ڈرنے لگا ہوں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے اپنا جواب ضرور دینا، شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا انہوں نے اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ نیہا کے گھر تک کے سفر خاموشی سے گزرا تھا، مگر جب گاڑی گیٹ کے آگے رکی تھی تو فہد صاحب نے انوشے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت بولڈ اسٹیپ لے لیا تھا اس وقت۔ انوشے، میں نہیں جانتا کہ میں پھر سے محبت کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ پہلی شادی اور محبت نے مجھے اندر تک توڑ دیا کہ پھر میں نے دوسری محبت کا سوچنا، گھر بسانے کا۔ آواز بہت آہستہ ہو گئی تھی، گاڑی میں اس قدر خاموشی تھی کہ انوشے نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فہاج کے لفظوں میں چھپے درد کو وہ برداشت کر چکی تھی۔ نظریں جھکا لی تھی اس نے جب فہاج نے آگے جھک کر اپنا سر انوشے کی ماتھے پر رکھا تھا۔ میں پہلی بار دنیا کو، فیملی کو، معاشرے کو چھوڑ کر اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم بھی سوچو، میرے ساتھ نہ صحیح کسی اور کے ساتھ۔ انوشے، ہمیں تو بہت پہلے اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچ لینا چاہیے تھا، بہت دیر کر دی ہم نے۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی رہے تھے اور جب انوشے نے آہستہ سے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے، فہد نے دوسری طرف چہرہ کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ آخری بار تھا، اس کے بعد وہ لوگ کبھی مل نہیں پائیں گے، اور انوشے اندر چلی گئی تھی بنا پیچھے دیکھے، اور جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ گاڑی وہاں سے جا چکی تھی۔ السلام علیکم فہد بھائی، آج تو کچھ بانٹنا چاہیے، آپ آئے ہیں؟ نازنین بڑے بھائی کو اٹھ کر ملی تھی۔ شام کے پہر گھر میں سب بھی اکٹھے تھے، سب مرد بھی آفس سے واپس آ چکے تھے۔ میں بی جان سے کچھ ضروری بات کرنے آیا تھا، بس ابھی آیا۔ سب کو مل کر بی جان کے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ انہیں کیا ہوا؟ روحان بیٹا تمہیں کچھ پتا ہے؟ نہیں پھپھو، ڈیڈ اپنی الگ زندگی میں مگن ہے، انہیں کیا کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو ہو۔ روحان وہاں سے چلا گیا تھا۔ فہاج نے اپنی پوری زندگی ان بچوں کو دے دی، دوسری شادی تک نہیں کی، اور یہ قدر ہے؟ کس طرح کی تربیت کر رہی ہے امبر ان کی؟ ندیم صاحب نے غصے سے نازنین کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ فہاج بھائی بھی برابر کے قصوروار ہیں، انہوں نے بھی کوئی کم لاڈ پیار نہیں کیا، اگر اس وقت شادی کر لیتے تو وہ بھی خوش ہوتے جیسے امبر ہے۔ اور تم واپس آ گئی؟ انوشے، اللہ پر چھوڑ دو اپنے سارے فیصلے، تمہارا دل مان رہا ہے تو اپنا کیوں نہیں لیتی؟ تم
समझ नहीं रही हो। अगर बात सिर्फ तन्हाइयों की ख़त्म करने की है तो ऐसी तन्हाइयाँ में रोशनियों भरने के बाद जी भर भी जाती हैं। कल को फहाज ने आगे चलकर छोड़ दिया या कुछ। एक मिनट, तुम कहना चाह रही हो कि फहाज का निकाह करने से मतलब इंटीमेसी है, जिस्मानी ताल्लुकात के लिए वो चाहते हैं कि उफ ताहीन, तुम इसको और आइडियाज दे रही हो। वो झल्ली है भी ऐसी। एक मिनट पलवशे, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अगर बात सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक तक रही तो के अनुषे ने फोन को कान से हटाकर दूसरे पर लगाया था जब दोनों दोस्तों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई थी। पलवशे, तुम कैसे अनुषे को इतना बड़ा फैसला करने का कह सकती हो? इतने सालों के बाद भी बहुत कम लोग सिंसियर्स होते हैं। इस उम्र में लोग सिर्फ अपनी तस्कीन की तकमील के लिए भी शादी। तो इसका मतलब फहाज इन लोगों में से है जो जिस्मों की प्यास बुझाने के लिए। फहाज इन लोगों में से नहीं। अनुषे की बात ने दोनों को खामोश करवा दिया था। अगर तुम इतना जानती हो तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें अब हमसे पूछना चाहिए अनुषे। जरूरी नहीं हर फैसला तुम दिमाग से करो। और खबरदार, जो तुमने सोसाइटी के बारे में सोचा, हर कोई अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर गया है, अब बारी तुम्हारी है। फहाज पुत्र, बीजान। फहाज उनके घुटनों पर सर रखकर जैसे ही बेड के पास बैठे थे, बीजान समझ गई थी कि परेशानी बड़ी है, वरना इतना उदास उन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा था, सिवाय उनके तलाक के दिन। बीजान, क्या हुआ है बेटा? अंबर ने जब शादी कर ली थी तो मैं क्यों ना कर पाया? इस वक्त क्या आपने जोर डाला था मुझ पर? फहाज बेटा, उस वक्त तुम पर एक ही भूत सवार था, एक जुनून था। तुम अपने बच्चों की खुशियां आगे रख चुके थे। हम क्या करते? बहुत जोर डाला था, मगर क्या बीजान? तुम अंबर से आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, तुमसे खुद को भूल ही गए थे बेटा। तुमने एक बार नहीं बार बार कहा था कि अंबर के बाद किसी से शादी नहीं करोगे। और अगर मैं कहूँ मैं शादी करना चाहता हूँ बीजान, अगर मैं अब कहूँ कि मैं अपनी वही पुरानी जिंदगी से उकता गया हूँ, अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, किसी का हाथ थामना चाहता हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगी? फहाज बेटा, फहाज ने उनके हाथों को माथे के साथ लगाकर बोसा लिया था। मैं समझ गया हूँ, आप नहीं चाहती कि मैं अब शादी करूँ, वो भी नहीं चाहती कि हम शादी करें। क्या उम्र खुश रहने का हक भी छीन लेती है बीजान? वो बस इतना ही सवाल पूछकर उठ खड़े हुए थे। बीजान ने उसके बाद कोई बात नहीं की थी उनसे। वो मायूस लौटे थे अपने सुनसान अपार्टमेंट में, और जब उन्होंने दीवार पे लगी वो फैमिली फोटोज देखी थी, उनकी पलकें भारी हो गई थी, पानी आंखों के गेट से बाहर आना शुरू हो गया था। वो बहुत मायूस हो गए थे, दुनिया से, लोगों से, अपनों से और अनुषे के इनकार से। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या मांग लिया जो उन्हें मिल नहीं रहा था। क्या यही मायूसी का डर था जो पिछले साल उन्होंने आगे बढ़ने का सोचा न था? पर इन सालों में इस सरफिरी डॉक्टर से सामना भी तो नहीं हुआ था ना। अपनी ही बातों का जवाब देते हुए वो रूम में चले गए थे। आज रूम में तन्हाइयाँ थी, पर मायूसियाँ भी बिला की थी। अपनी कही बातें उन्हें सुनाई दे रही थी, और फिर अनुषे का इनकार कर देना। ये जिंदगी नहीं है जिसमें अपनी खुशियों से पहले आप लोगों की सोच को अहमियत देते हो। जिंदगी वो भी नहीं है जिसमें आप एक हार के बाद जीना छोड़ देते हो। प्रोफेसर साहब, जो ड्रेस आपने भिजवाया था, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही वैसा है? कैसा है? रात के इस पहर फोन उठाते ही फहाज को एक सरगोशी सुनाई दी थी। आप जानते हैं, इस तरह शोक कलर और इतना हेवी ड्रेस। फहाज, हमारा निकाह है डॉक्टर अनुषे। अब अगर आप कहें कि आपको इस डॉक्टर यूनिफॉर्म में आना है तो नो प्रॉब्लम, पर मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है और मैं अपनी बीवी, होने वाली बीवी को इसी ड्रेस में देखना चाहता हूँ अनुषे। दूसरी तरफ खामोशी थी, और जब अनुषे ने में जवाब दिया तो फहाज ने गहरा सांस लिया था। सो कल इंतजार करूं? मेरा इंतजार को तवील मत करना अनुषे। इस फोन कॉल के बाद फहाज, तुम आओगी मुझे यकीन है। अब मैं शुक्राने के 2 नवाफिल अदा कर लूं, बहुत सी तैयारियां करनी है। और उन्होंने फोन बंद कर दिया था। अगली सुबह क्या दिखाना था हमें? रोहान और अबिया ने एक साथ पूछा था। वो दोनों जैसे ही कैफे में दाखिल हुए थे तो इन चारों दोस्तों की टेबल पर जाकर एक ही बात कही थी रोहान ने। तुम दोनों इससे भी बड़े बेवकूफ हो। उसने कॉल की और तुम दोनों आ गए। सहरिश बात कॉल की नहीं है, इसने मोम के बारे में बात करनी थी ना। बताओ एहसन। बताना कुछ नहीं है, दिखाना है गाइस। रोहान, अबिया, मैंने कहा था ना कोई सीन चल रहा है, तुम दोनों ये देखो।
कैसा सीन? किसका सीन? अभिया की मॉम का अफेयर। मोबाइल खींचकर अभिया ने देखा था मगर वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय ब्लैंक स्क्रीन के। अभिया ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर इन सबको शॉक कर दिया था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में ऐसी बात करने की, घटिया इंसान। वो गुस्से से वहाँ से चली गई थी। अभिया, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी मॉम, एक और लफ्ज अभिया की मॉम के बारे में कहा तो यही मुंह तोड़ दूंगा। रोहान ने वो मोबाइल देखने के बाद उस दोस्त को भी पीछे धिक्का दिया था। यार यही थी वो फोटोज। अरे तुम लोग ही कुछ बोलो। हम क्या बोले? क्या कुछ था बोलने वाला? बाकी के तीनों दोस्तों ने पूरी तरह से झूठ बोल दिया था। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? रोहान, यार तुम्हारे डेड को रंगे हाथों रोहान के एक मुक्के से वो दूर जाकर गिरा था। अभिया ने सही कहा, तुम एक घटिया शख्स। वो लोग हमारा ओनर है जिसका नाम लेकर तुम बदतमीजी कर रहे हो। जबान संभाल कर बात करो। रोहान अभिया के पीछे पीछे भागा था, सब दोस्तों को लॉस्ट वार्निंग देकर। तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? तुम लोग जानते हो कि वो दोनों का अफेयर था तो कुछ गलत नहीं है। और तुम्हारे मोबाइल से वो वीडियोस और फोटोज मैंने डिलीट की थी। सहरिश, तुमने ठीक कहा था। हम उनके बच्चों के सामने उनकी माँ बाप को ऐसा पेश करके बहुत गलत करेंगे। आई एम सॉरी बट आई एम आउट। मैं ऐसे फन में किसी के रिश्ते खराब नहीं कर सकती। एक दोस्त तो वहाँ से चली गई थी और बाकी दोनों ने भी एहसन को देखकर वहाँ से बाहर जाने की थी। तुम दोनों को कितनी जल्दी थी? क्या तुम्हें पता था मैं हाँ करूँगी? अनुषा जैसे ही ड्रेस पहनकर बाथरूम से बाहर आई थी, दोनों दोस्तों की बोलती बंद हो गई थी। वाह अनुषा, बहुत खूबसूरत लग रही हो ये मैरून सलवार सूट में और ये एम्ब्रॉयडरी, इट्स ऑसम यार। ताहीन की तारीफ सुनकर पलवाशा की आंखें भी भर आई थी। लोकल मस्जिद में जाने से वो लोग इस हॉल रूम में ठहरे थे जिसकी बुकिंग फहाज ने खुद की थी। ड्राइवर इनका वेट कर रहा था। होटल के सामने बेड पर पड़ी ज्वेलरी से लेकर जूते तक फहाज ने भेजाए थे, जिसने अनुषा को ही नहीं बाकी सबको भी इम्प्रेस कर दिया था। वो अपनी हरकतों से यंग लग रहे थे और तुम अपनी खूबसूरती से। यार तुम दोनों कतरा क्यों रहे थे? उम्रें ज्यादा हो तो हो, दिल तो जवान है दोनों के। और ये देखो माशाल्लाह हमारी दुल्हन को। अनुषा के सर पे जैसे ही दुपट्टा रखा था उन्होंने, रूम का दरवाजा खुल गया था जहाँ फरहाद नानी के साथ खड़ा था। वो तीनों शॉक्ड हो गई थी फरहाद और अनुषा की नानी को वहाँ देखकर। मुझे लगा था कि मैं कुछ अहमियत रखती हूँ तुम्हारी जिंदगी में अनुषा, मगर तुमने आज साबित कर दिया कि तुम भी मुझे। प्लीज नानू, आप प्लीज। व्हाट खाला? और मुझे भी इतना पराया कर दिया आपने। आप दोनों मेरी बात। अनुषा जैसे जैसे आगे आ रही थी, नानी पीछे हो रही थी। तुमने जो रिश्ते खत्म करने हैं ना, बाद में खत्म कर लेना। पहले मैं अपना आखिरी फर्ज पूरा कर दूं। तैयार होकर जल्दी आ जाओ, हम दोनों गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। नानी फरहाद का हाथ पकड़कर वहां से चली गई थी। ओह शिट, अभी निकाह की तैयारी करूंगी या नानी को मनाने की? वो तीनों ही बेड पर बैठ गई थी। दोनों ही नहीं, कहो वापस पाकिस्तान चले? अनुषा ने इन दोनों को आहिस्ते से पूछा था। हाँ, ताकि वो मरीज तुम्हारा इंतजार करते करते सचमुच हार्ट अटैक का शिकार हो जाए ना। चलो उठो, तुम बहाने ना ढूंढो। अनुषा को जबरदस्ती उठा लिया था उन्होंने और अधूरी तैयारी कुछ ही देर में मुकम्मल हो गई थी। बीजान, फहाज उनके गले लग गया था। बीजान जैसे ही कमरे में दाखिल हुई थी, तुम्हारे हर अच्छे काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही फहाज। आज जब तुमने अपने बारे में सोचा है तो मैं भी सबकी फिक्र छोड़कर तुम्हारा साथ दूंगी बेटा। माथे पर बोसा देकर वो साथ बैठ गई थी। बीजान, वो अभी तक नहीं आई, बहुत डर लग रहा है। माथे से बार बार पसीना साफ किए वो दरवाजे की तरफ देख रहे थे। हा हा हा, वो आ जाएगी, मैं भी देखो अपनी पुत्र की पसंद को। बीजान की बात सुनते फहाज के चेहरे के रंग उड़ गए थे। बीजान, आपको नहीं पता मैं जिससे शादी करने जा रहा हूँ उसका नाम? नहीं बेटा, मैं। और वो लोग दूसरी तरफ जैसे ही दाखिल हुए थे, मेहरान और फहाज के दूसरे दोस्त और उनकी वाइफ ने बहुत एहतराम से उन सबको वेलकम किया था। बीजान फरहाद को वहां देखकर हैरान हुई थी मगर कुछ बोली नहीं। मौलवी साहब के आने के बाद सब खामोश हो गए थे। पर्दे के इस तरफ नजरें उठ रही थी और धड़कनें तेज हो रही थी। और जब अनुषा ने वो अल्फाज बोलकर उन्हें कबूल कर लिया था, फिर कहीं जाकर फहाज की सांसों में सांस आई थी। वो बीजान के गले लग गई थी जो अनुषा को बिना प्यार दिए वहां से चली गई थी। बीजान, फहाज, अब नहीं, तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया मेरे दोस्त। अब अपनी खुशियों की फिक्र करो। जाओ भाभी जी को निकाह की मुबारकबाद देकर आओ। मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहिबा। अनुषा मुस्कुराते हुए फहाज के हाथों में अपना हाथ दिया था। घर की दहलीज से वो उनका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आए थे।
अपार्टमेंट के हर कॉर्नर पर कैंडल्स लाइट की रोशनी थी और दरमियान में फूलों का कारपेट जिस पर चलते हुए और सेंटर में लिए गए थे। ये हमारा घर। दरअसल मुझे मौका नहीं मिला। अगर तुम कहोगी तो हम कहीं और घर। रिलैक्स प्रोफेसर साहब, दरअसल मैं यहाँ घर बसाने नहीं आई थी। आपने इतनी जल्दी सब करवाया है मुझसे कि हा हा हा, आई एम सो सॉरी। प्लीज अब कहीं मुझे शौक ना कर देना ऐसा वैसा कुछ कहकर। ये रात बहुत स्पेशल है। वो हाथ पकड़े ऊपर रूम की तरफ ले गए थे। घर का हर कॉर्नर, हर रूम दिखा रहे थे। वो दोनों जानते थे कि बहुत जल्द उन्होंने अपनी अलग जिंदगी को लेकर बहुत सी अरेंजमेंट करनी थी, मगर आज की रात वो दोनों ही दुनियादारी के बातों को भूलकर कुछ नई यादें बनाना चाहते थे। और जब वो बेडरूम में लेकर गए तो उनका अंदर का रोमांटिक माहौल देखकर वो खुद भी शर्मा गए थे। आई एम सो सॉरी, ये सब मेरे दोस्त भी ना। बेड से गुलाब के फूलों का बना हुआ दिल मिटाकर उन्होंने घबराहट में साइड टेबल का लैंप नीचे गिरा दिया था और उसे उठाते उठाते दूध का गिलास नीचे गिरकर उनके कोट को खराब कर दिया था। हा हा हा, अनुषा खिलकर हंसती थी और बैठते हुए फहाज को हाथ पकड़कर उन्हें उठाया था। हा हा हा, आप फ्रेश हो जाए, मैं कर देती हूँ। नो नो, वो मैं ये करता हूँ, बस 1 मिनट। और फिर से उनके बैग लगने से एक और गुलदान ड्रेसिंग टेबल से नीचे गिरा था। हा हा हा, प्लीज। हा हा हा, आप जाएं, फ्रेश होकर आएं, कपड़े खराब हो गए हैं। फहाद शर्मिंदा होकर जल्दी से कपड़े निकालकर बाथरूम में चले गए थे। अनुषा की केकों की आवाजें उन्हें अंदर तक सुनाई दे रही थी। हा हा हा, सीरियसली? वो हंसते हुए झुकी थी। कांच के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में डालकर अनुषा ने दूसरी चीजें उठाकर जगह पर रखी थी और रूम से बाहर आ गई थी। वॉल पर लगे फोटोज को देखते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आई और फिर किचन की तरफ चली गई थी। इस वक्त क्या बनाऊं, क्या होगा? कैबिनेट ऑलमोस्ट खाली थे, कुछ ज्यादा नहीं था। ऐसा जैसे यहाँ कोई रहता ना हो। खाने की चीजें न होने के बराबर थी। अनुषा ने जो था उसमें कुछ बनाकर साथ चाय बना ली थी और जब वो ट्रे लेकर मुड़ी तो फहाद टेक लगाए किचन डोर के साथ खड़े थे। ओह, आपने डरा दिया था। वो पास से गुजरी थी और डाइनिंग टेबल पर पड़ी ट्रे रख दी थी। मैंने सोचा कुछ बना लूं, भूख लगी होगी, और कुछ था भी नहीं। आप? वो बातें करते हुए स्टॉप हुई थी जब फहाद की उंगलियों ने माथे पर आते बालों को पीछे किया था। तुम्हें दुल्हन के जोड़े में किचन में इस तरह खाना बनाते देखना दीवाने का ख्वाब था। किस सहरा में बरसों प्यासे चलते मुसाफिर के सामने ये हकीकत किसी कुएं से कम न थी। प्लीज सिट। कुर्सी पीछे करके अनुषा को बैठने का कहा था उन्होंने। वो मैं चेंज कर आती, फिर आराम से। क्या आज ये ड्रेस पहन नहीं रख सकती? अभी जी भर कर देखना नहीं। बैक टू बैक लाजवाब कर रहे थे फहाद साहब अपने रोमांटिक टॉक से डॉक्टर साहिबा को, जो खुद में सिमटी जा रही थी। आज वो दबंग होने की लाख कोशिश के बाद भी नाकाम हो रही थी। फहाद का देखना उन्हें ब्लश करने पर मजबूर कर रहा था, जो इतने सालों में ये सब करना ही भूल गई थी। फहाद में अनुषा, थैंक यू सो मच। मेरे लिए आज तुम मेरी जिंदगी में बहुत बड़े मकाम पर हो। तुम वो पहली इंसान हो जिसने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला लिया, बिना किसी शर्त, किसी डिमांड के, किसी इनसिक्योरिटी की। अनुषा, आज इस कमरे में तन्हा नहीं गया, तुम मेरी महरम बनकर वहां मेरे साथ गई। अनुषा के हाथों को अपने होठों तक ले जाकर उन्होंने जैसे ही चूमा था, अनुषा ने सर झुका लिया था। और आज के बाद मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि एक आइडियल हस्बैंड बन सकूं, जो मैं पहले ना बन सका। मैं अनुषा ने दूसरा हाथ फहाद के मुंह पर रखकर खामोश करवा दिया था। मुझे नहीं लगता कि आप में कहीं कोई कमी रही होगी फहाद। रिश्ते नाकाम हुए तो जरूरी नहीं कि वजह हम ही हो। वजह हम ही रहे होंगे अनुषा, क्योंकि वो लोग तो हमें छोड़ने के बाद मूव ऑन कर गए थे। आंखों में दर्द उभरा था जब उन्होंने ये बात कही थी। ऐसी भी बात नहीं है, तब आपका पाला इस डॉक्टर से नहीं पड़ा होगा, वरना तब भी आपने मेरे पीछे घूमना शुरू कर देना था। हा हा हा, हंसते हुए फिर से बोसा लिया था अनुषा के हाथों का। मैं क्या बदल गया? तुम्हारा हाथ पकड़ते हुए एक फख्र महसूस कर रहा हूँ, एक सुकून मिल रहा है, ये लम्हे राहत बख्श रहे हैं। अनुषा, ऐसा क्या बदल गया है? उन्होंने अनुषा की आंखों में देखते हुए पूछा था। हम में कुछ भी नहीं बदला, बस ताल्लुक इस रिश्ते में बदल गया है। उन्होंने हाथों में पहनी हुई रिंग दिखाई थी। और यकीन आ गया है रिश्ते में फहाद, महरम बन गए हैं आप मेरे। प्रोफेसर साहब,
ڈاکٹر صاحبہ اگر ابھی بھی ہاں نہ کرتی تو میں نے سوچ لیا تھا سچ مچ کا ہارٹ اٹیک کروا کر تمہارے ہاسپٹل میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ ان کی بات پر دونوں نے کہکا لگایا تھا۔ اور پھر پروفیسر صاحب یہاں کی ذمہ داریوں کا کیا کرتے؟ آپ کی یونیورسٹی، آپ کی جاب۔ انوشے ساری زندگی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے گزار دی۔ اب میں اپنے لیے جینا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں اتنا خود غرض ہو گیا ہوں، مگر اب میں آزاد جینا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ، بنا کسی کی پرواہ، بنا کسی کی فکر کے۔ ان کی بات نے انوشے کی آنکھیں بھگو دی تھی جو انہوں نے جلدی سے نیچے کر کے صاف کی تھی۔ وہ شخص ابھی سے کمزور کر رہا تھا اسے کہ جو پتھر سمجھتی تھی خود کو۔ آگے کا پتہ نہیں تھا انہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ بھی وہی چاہتی تھی، ہر ذمہ داری سے آزادی، ایک الگ آزاد زندگی، اس شخص کے ساتھ جس نے اتنا یقین کر لیا تھا کہ وہ حیران تھی، اس شخص کی دی ہوئی عزت پر، احترام پر، اپنائیت اور احساس پر۔ میرا ساتھ دو گی نا؟ انوشے نے ان کے گال پر ہاتھ رکھ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ بولیں گی تو رو دیں گے وہ۔ ٹیبل پر ان کے ہاتھ پہلے ہی ایک دوسرے کی گرفت میں تھی۔ یہ ہاتھوں کو تھام کر میں ہمیشہ تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میں یہیں سو جاؤں گا، آپ بیڈ پر سو جائیں۔ وہ بیڈ روم میں جیسے ہی داخل ہوئے تو فہاش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بہت خوش تھے اور اس بات پر زیادہ خوش ہوئے تھے جب انوشے بنا ڈریس چینج کیے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تک اتنا ریلیکس تھی دونوں اور اب اتنی اوکورڈ ہو رہے تھے۔ انوشے پوری طرح لیٹ نہ سکی تھی، وہ اتنی ہیسیٹیٹ ہو رہی تھی، پاؤں سیدھے کرتے ہوئے بھی۔ کچھ سال پہلے میں نے امید چھوڑ دی تھی، یا یوں سمجھ لو کہ زندگی نے مجھ سے ہر موقع چھین لیا تھا خوش ہونے کا۔ کوشن سر کے نیچے رکھے وہ شوز اتار کر صوفے پر لیٹ گئے تھے، منہ کے نیچے ہاتھ رکھے انہوں نے انوشے کی طرف رخ کر لیا تھا جس کا رخ پہلے ہی فہاش کی طرف تھا۔ وہ بہت توجہ سے بات سن رہی تھی فہاش کی۔ آئی ایم سوری، آپ کو آج صوفے پر سونا پڑ رہا ہے، آپ یہاں آ جائیں، میں وہاں سو جاتی ہوں۔ اٹس اوکے، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سب کچھ نیا ہے انوشے، جتنا مرضی وقت لگے ایڈجسٹ ہونے میں آپ لیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس ساتھ رہیے گا، یہ التجا ہے میری۔ انوشے نے مسکرانے کی کوشش کی تھی مگر فہاش کی نظروں میں اداسی بلا کی تھی، وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ اٹھی تھی اور بیڈ سے کمفرٹر اٹھا کر فہاش پر ڈال دیا تھا جو خود بہت حیران ہوئے تھے۔ میں یہیں ہوں، بے فکر ہو کر سو جائیں، بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اور وہ واپس بیڈ پر چلی گئی تھی، اب بنا کسی ہچکچاہٹ کے وہ سیدھی ہو کر لیٹ گئی تھی اور کچھ پل میں وہ سکون کی نیند بھی سو گئی تھی۔ میں کوشش کروں گا انوشے ہماری یہ شادی ناکام نہ ہو، خوابوں کے افق پر تیرا چہرہ ہو ہمیشہ اور میں اسی چہرے سے نئے خواب سجاؤں۔ انوشے نے نیند میں جیسے ہی کروٹ لی تھی فہاش پاس آ کر بیٹھ گئے تھے، چہرے سے بالوں کو ہٹا کر انہوں نے رخسار پر جیسے ہاتھ رکھا تھا وہاں سے اٹھنے کی ہمت نہیں کر پائے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت سال پیچھے چلے گئے ہیں، جہاں سب کچھ نیا تھا ان کے لیے، جہاں عمر کا یہ پہر نہ ہو، جہاں معاشرہ نہ ہو۔ انوشے کی موجودگی انہیں ویسا ہی جوان کر گئی تھی۔ میری دنیا میں کوئی چیز ٹھکانے پہ نہ تھی، بس تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے۔ تم نے پھر سے کچھ کیا ہوگا روہیل، بہو دوسری بار بے ہوش ہوئی ہے، کچھ تو شرم کرو تم۔ پر ابو، چپ ابو کے بچے، کتنی بار سمجھایا ہے، بس خاموش ہو جائیں سب، بس ڈاکٹر صاحبہ چیک اپ کر لیں۔ بی جان چکر لگاتے ہوئے سب کو ڈانٹ کر چپ کروا چکی تھی۔ ایک تو کل رات وہ پریشانی کے باعث سو نہیں پائی اور صبح اٹھتے ہی شور شرابہ مچا ہوا تھا پورے گھر میں کہ اچانک سے نازنین نے کرتبہ کے بے ہوش ہونے کی خبر دی۔ سب کو تب سے اب تک سب انتظار کر رہے ہیں۔ مبارک ہو شی از پریگننٹ بی جان، آپ پرداتی بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کو خوشی سے اپنے گلے لگا لیا تھا بی جان نے۔ وہ تو اندر چلی گئی تھی، دروازہ پوری طرح کھل گیا تھا مگر باقی لوگ، وہ سبھی بڑے بڑے نظروں سے روہیل کو دیکھ رہے تھے جو شوکڈ کھڑا تھا۔ کمینے سالے، وقاص، بی جان کے اندر سے آواز آئی تھی جب وقاص نے وہ لفظ بولا تھا۔ بی جان غصہ تو کرنے دے، اس کمینے کی وجہ سے ہم نے شادی کا فیصلہ کینسل کر دیا کہ شادی چوہے بلی کا کھیل ہے، مگر یہ دیکھو۔ اور دو کزنز نے روہیل کو غصے سے دیکھا تھا، ابھی ان دونوں کی لڑائی رہتی تھی 24 گھنٹے، جان کے در پر ہوتے تھے۔ شٹ اپ بدتمیزوں، کرتبہ کی آواز جیسے ہی آئی تھی سب اندر چلے گئے تھے اور روہیل وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ بی جان نے کرتبہ کے ماتھے پر پیار دے کر روہیل کو اندر بلا کر کرتبہ کے ساتھ بٹھایا تھا۔ وہ دونوں ہی شرما رہے تھے، سب سے زیادہ روہیل۔
शर्म तो नहीं आती ना? वैसे तुम्हें रुहेल के बच्चे हमें भयानक शादी करके डराता रहा और खुद इतनी तरक्कियां कर ली। वाह हा हा हा। सबकी हंसी से कमरा गूंज उठा था। मुबारक हो बहुत बहुत। रुहेल ने सरगोशी की थी। आपको भी। वो दोनों जैसे ही चिप हुई थी, बीजान ने सबको बाहर जाने का इशारा कर दिया था और खुद भी बाहर चली गई थी। बीजान बस मेरी शादी भी करवाएं, कल तक तो कह रहे थे नहीं करनी। बीजान वकास को छेड़ते हुए कह रही थी और सब बाहर लाउंज जाकर बैठ गए थे। नदीम साहब मिठाई लेने खुद गए थे और घर की खवातीन ये खुशखबरी फोन करके तमाम रिश्तेदारों को देने चली गई थी। तब मुझे इस कमीने ने सिर्फ लड़ाइयों का ही बताया था। ये वारदात तो हा हा हा। बेशरम इंसान दफा हो जा। हा हा हा। वकास भाई शर्म करे। अरे गाइस सच में अभी इसकी लड़ाइयाँ थी और ये पीछे से बीजान की चप्पल इसके तरफ आई थी। हा हा हा। अगली सुबह अनुषे को बेड पर ना पाकर वो परेशानी की आलम में उठे थे। कहीं वो वापस पाकिस्तान तो नहीं चली गई, कहीं अपने फैसले पर दोबारा तो नहीं सोचेंगी। वो अभी परेशानी में बेड पर बैठे थे जब खाने की खुशबू ने इन्हें रूम से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था और वो किचन में गीले बालों में खड़ी नाश्ता बनाती डॉक्टर अनुषे ने प्रोफेसर फहाश को पैरालाइज्ड कर दिया था कुछ सेकंड के लिए। अहम। उनके वैसे से नजरें उनके गले पर पड़ रही थी और फिर उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया था। आप फ्रेश हो जाए, मैंने नाश्ता बना दिया है। सुबह जो मुलाजिम आई थी उससे कुछ चीजें मंगवा ली थी। आप वो बेध्यानी में बात कर रही थी जब पीछे मुड़ी थी फहाज, जिनके दरवाजे के बजाय उनके बिल्कुल करीब खड़े थे। सांसों जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया। फहाज की आंखों में एक अलग ही जुनून देखा था उन्होंने। वो जिस तरह उनके पास आ रहे थे, वो जैसे ही काउंटर से लगी थी, फहाज ने दोनों साइड पर हाथ रखकर उन्हें पिन कर दिया था। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। गमजदा गमजदा दिल ये था गमजदा, बिन तेरे दिल पे था गमजदा। फहाज, अनुषे में इतना खुशकिस्मत कैसे हो गया? तुम जैसी खूबसूरत अप्सरा मेरी महरम कैसे बन गई? तुम्हें मेरे लिए नाश्ता बनाते देख पता नहीं मेरा सारा कंट्रोल कहाँ चला गया है। वो अनुषे की जानिब झुके थे, बालों को कंधे से पीछे किए। उनके लब अनुषे की कान के लोग को जैसे ही छुए थे, अनुषे की गिरफ्त काउंटर पर मजबूत हो गई थी। मैं अपने आप पर कंट्रोल पूरी तरह खो रहा हूँ। जो कल रात करने से डर रहा था, मेरा दिल कर रहा है अब कर लूँ वो गुस्ताखी। अनुषे की आंखों में जैसे ही देखा था उन्होंने, वो इजाजत मांग रहे थे। माथे पर से पसीना बह रहा था और यही हाल अनुषे का भी था। इतने सालों बाद ये इंटीमेसी एक नया जज्बा था उनके लिए भी, जिसे वो बहुत पहले मार चुकी थी। मगर अब तेज धड़कने फहाज को अपना इतने पास देखकर वो डॉक्टर सांस लेना भूल गई थी जैसे। मैं आए? नजरें होठों पर जैसे ही गई थी, उन्होंने फिर अनुषे की आंखों में देखकर पूछा था। फहाज और अनुषे की बंद आंखों ने उन्हें जैसे ही हाँ में इजाजत दी थी और वो गुलाब की पत्तियों जैसे लबों को छूने के लिए झुके थे। ओह सो सॉरी, हमने कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया? मेहरान आप भी, मेहरान ने ऊंची आवाज में जैसे ही कहा था, वो दोनों ही एक झटके से पीछे हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। मेहरान की वाइफ किचन में दाखिल हुई। उन्होंने अनुषे को गले लगाकर हैरान कर दिया था, क्योंकि वो डॉक्टर सिर्फ अपने क्लोज के साथ ऐसे रिलेशन रखती थी। ये पहली बार था कि वो किसी गैर से मिल रही थी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाभी जी, माशाल्लाह आप दोनों तो खिलखिला उठे हैं, क्या रूप आया है। वो तहल मेहरान फहाज अपने दोस्त को बाहर ले गए थे जो अभी भी हंस रहे थे। मेहरान ऐसे ही तंग कर रहे थे, बुरा मत मनाइएगा। नो नो इट्स ओके। वो किचन से बाहर आकर लिविंग रूम में चली गई थी और फिर अनुषे हैरान रह गई। बैक टू बैक मेहमान आ रहे थे, इनके चेहरे पर गुस्सा आ गया था। मुलाजमा ने जैसे ही कोल्ड ड्रिंक रखी थी, अनुषे ने फहाज को बाहर चलने का इशारा किया था। अनुषे में आपने किससे पूछकर इतने लोगों की दावत की? मैंने आपसे बस कुछ वक्त मांगा था फहाज। मैं नहीं चाहती निकाह की बात अभी बाहर आए। 24 घंटे नहीं हुए और आपने अपना वादा तोड़ दिया। वो गुस्से से बोलकर अपने कमरे में जाने को थी जब फहाज उनका हाथ पकड़कर एक कोने में ले गए थे। वो लोग हमारे रिश्तेदार नहीं हैं जो तमाशा लगाए, वो मेरे दोस्त थे अनुषे।
وہ دوست جو اتنے سالوں سے میں نے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ میں اس تنہائی کی زندگی کو چھوڑ کر ایک نیا سفر شروع کروں، یہ وہ دوست تھے جو میری تنہائی کے ساتھی رہے ہیں۔ انوشے، میں نے ایک نئی زندگی شروع کی ہے۔ یہ شادی میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ میں دل پہ ایک انسان نہیں ہوں۔ یہ میرے لیے وہ آخری خوشی ہے جو میں جینا چاہتا ہوں، انجوائے کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی اس فیملی سے ملوانا چاہتا ہوں جو میری دکھ کی ساتھی رہی ہے۔ وہ کہتے کہتے چپ ہوئے تھے جب انوشا ان کے سینے سے لگی تھی۔ آئی ایم سوری، میں ہائپر ہو گئی تھی فہاج۔ میں ابھی دنیا، لوگوں کو، ہمارے بچوں کو صفائی نہیں دینا چاہتی، میں سامنا نہیں کرنا چاہتی دنیا کا۔ ان کے ہاتھ فہاج کے ویسٹ پر جیسے ہی گئے تھے، فہاج صاحب نے بھی اپنے گلے سے لگا کر گہرا سانس بھرا تھا۔ آئی نو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جب کہو گی ہم اس وقت ہی سب کو بتائیں گے، مگر میں تمہیں ملوانا چاہتا تھا کچھ لوگوں سے۔ اگر تم کمفرٹ فیل نہیں کر رہی ہو تو میں انہیں کچھ دیر تک بھیج دوں گا، تم ریسٹ کرو۔ اگر آپ کی خوشی ہے تو میں کوشش کروں گی، مجھے عادت نہیں ہے انجان لوگوں سے ملنے ملانے کی، مگر میں آپ کی خوشی کے لیے میں کوشش کرنا چاہوں گی۔ ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا انوشے کی بات سن کر، اور وہ انوشے کا ہاتھ پکڑے وہاں سے واپس لیونگ روم لے گئے تھے۔ ان دونوں کو خبر تک نہ ہوئی انہوں نے اپنے نئے رشتے کو اتنی خوبصورتی سے اپنا بنانا شروع کر دیا تھا۔